এই তো মা বুড়ি বন দেবী খুব আপনার জায়গা যা টিকে মুন্ডিয়া মারি আসে। ये सुकुटागिरी कौन एक दिन पर माँ को कथा मन पड़ला गोसाई माँ को डोरी लगे कई कौन रही पारे से कथा गोसाई केमिति अछंती आपण? अरे माँ को दयारू बहुत भलरे अच्छे आउ तमे केमिति अछ? जंजाल भितर रहिया को पड़ू लंडेई पहाड़ आर पाखे मामू घर जाऊँ टिके बुली आसबि। गोसाई बेल तो उछर हेलानी मते पहाड़ चढ़ी आर पाखु जीवाक हबो 4-5 कोश बाट पहाड़ उपरे पुणी बाघर भालुर भय अच्छे संज न हेबा आगरू मते पहाड़ पार होबाकू पड़िबो। मु चालिली गोसाई गोसाई फेरिले एई बाटे आसबि बसिके दुख सुख कथा हबा। अरे एठी कोन गोटे लोक मरिक पड़ी ये तो हम बस्ती लोक नुह ये कौट आइला? ये तो गोटे आदिवासी लोक। हाँ हाँ मु जाऊँ आम जंगली राजा को जनइबी। अरे ये तो आम आदिवासी जातिर लोक हेले आम बस्ती तो नुह नाझिया आम आखपाख बस्ती की खबर दियो ए शव को बस्ती की नहीं जातु जन्म माटी रे शव सत्कार न कले आत्मा यार शांति पाइबनी अशांति आत्माटा पिशाच हो भूत हो। राजा साहेब पचारि बसिलानी अरे मत चाहिए कौन जाओ पाख बस्ती रे खबर दियो जाओ शीघ्र जाओ। आसला केमिति मोला केमिति एते उच्च पहाड़ चढ़िला केमिति ए जगह चढ़िला केमिति? अरे कई आसिले ना राजा साहेब कहीं आसिले नहीं। अरे माझिया अरे कालिया शवटा एठू न उठिले बड़ असुविधा हो जीवो। अरे शव न उठिला पर्यंत आम बस्तीर डिबिरी आलुआ जलिब नहीं रे आमे सब अंधार रहीबारे शव न उठिले आम ग्राम देवी अशांति हेबे आमको ए शव सत्कार करने को पड़िबो ए मारा हे रहिबे। जाओ 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 शव सत्कार व्यवस्था करो। अरे उठा रे शव को उठाओ। तो शेष जाऊँ मुझे कथा मो सरदार को जनइबी मो बस्ती के जनइबी।
ହଁ ହଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ମାଧିଆ ମାଧିଆ କିରେ କ'ଣ କି ଶୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନକ କେହି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ମାଧିଆ ମୁଁ ପରେ ସବୁ କହିବି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଶୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ହେନୁଆ ଦାଦି ତ ଘରେ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ବିଲୁକୁ ପଳେଇଲେଣି। ବିଲୁକୁ ଗଲେଣି? କୋଉ ବିଲୁକୁ? ହାଇ ପାହାଡ଼ ତଳ ବାଘମରା ସେଇ ବିଲରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାଘମରା? ହଁ 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 ହଁ। ମାଧିଆ ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଧେ? ଯା ମୁଁ ଖେନୁଆ କକେଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକୁଟା ଭାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ ଯିବି, ମୁଁ ବସ୍ତିକି ଯାଉଛି। Ginua kakek! 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 गोटे दुखर खबर अच्छी ककई गोटे दुखर खबर अच्छी दुखर खबर अरे कौन है मो मामू घर से जो लंडेई पहाड़ लंडेई पहाड़ अरे इनठारु तो से बहुत दूर अरे कानो हेछि रे कानो हेछि कह हम मकरा दादीटा पहाड़ चढ़ी सेपारी के चली जाइथिला सेई जंगल भीतर पड़ी मकरा दादीटा मरी जाइछि। अरे अरे कौन कहलु रे मकराटा मरी गला खोके मकरा दादीर मुहटा मते चल चल कर दिसी जाउछि एठी सब कौ बस्तीर बोली खोजुथिले मो किंतु परिचय देली नाही। তুই ঠিক করিছু রে গোটা ঠিক করিছু রে পরিচয় ଦେଇଥିଲେ তুই কাবি বিপদরে পড়িথান্তু রে। আরে ଆମ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯିଏ ଯେଣ୍ଠି ବି ମରିଥାଉ ରେ ତାର ବସ୍ତିକେ ଆସିବ। ଆରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରେ ତାର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ তার জনম মাটিকে আসিব তার এতুরি শাল পাউঁশ যেন্ঠি পড়িছি সেন্ঠি তার সৎকার হব রে। আউ তা নহলে আরে তার আত্মা কেবে পরমাত্মারে মিশিবনি রে। তুই তুই ঠিক করিছু রে পুতা তুই ঠিক করিছু। তুই যদি পরিচয় ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ଦାନ ମାଝି ଭଳି ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି କୋଷ କୋଷ ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଆରେ
ଏ ବସ୍ତିର ସେ ସବୁକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ରେ। କାରଣ ସେ ବାସନ୍ଦ। ଆଉ ଶେଷରେ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ଭରି ସବୁଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ସାରା ଜୀବନ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ। ଏତେ କଥା? ହରି ପୁତା, ହଁ, ମୋ କାମ ଏତିକି ଥାଉ ରେ। ଚାଲ ବସ୍ତିକେ ଯିମା, ସର୍ଦ୍ଦାରକେ ଏଇ ଖବରଟା ଜଣେଇବା। ଆରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ହେଉଛି ଏଇ ମାଟି ମାର ପୁଅ। ଆରେ ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ପାଉଁଶ ପରା ଏଇ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରେ। ତାର ଅନ୍ତୁରି ପାଉଁଶ ପରା ଏଇ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରେ। ସୌଦା, ଚାଲ ପୁତା, ଚାଲ ବସ୍ତିକେ ଚାଲ। সর্দার, কিরে হেনুয়া অসময় আসলো কোন হয়েছে? সর্দার কথা কন কি ଆମ ମକରାଟା কোন ହେଲା সে কোন বস্তুକୁ ফেরি আসছে? ନାଇଁ ସର୍ଦାର, ମକରାଟା ମରି ଯାଇଛି। କଣ କହିଲୁ ହେନୁଆ? ମକରାଟା ମରିଗଲା? ଆରେ କୋଉଠି, କେମିତି? ଲଟେଇ ପାହାଡ଼ ଆରପଟ ବସ୍ତି। ଆମ ଶୁକୁଟାଟା ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ସର୍ଦାର। ସେ ଦେଖିକରି ଆସିଛି। ଏ ଶୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ଆରେ ସେ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼କୁ ଗଲା କେମିତି? ସର୍ଦାର ପାଛନ୍ଦ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରା ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଫେରି ପାରିନି। ବିଚାରା ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ମରି ଯାଇଛି। ମକରାଟା ଖୁବ୍ ସୁଧାର ପିଲା ଥିଲା। ଆମର ଏଇ ବସ୍ତିର ସମସ୍ତେ ନିଶା ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ଜଣିଏ ପିଲା ସେ ନିଶାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସର୍ଦାର ହଣ୍ଡିରା ନିଶା ତାକୁ ଏମିତି ଘାରିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଜନ୍ମ କଲା ପିଲାଟାକୁ ବି ମାରିଦେଲା। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ସର୍ଦାର ତା ପରିବାରଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସର୍ଦାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାର ପିଲା ଝୁମୁରିଟା ଭାଗିଳି ହେଇଗଲା। ସର୍ଦାର ଭାଗିଳି ହେଇଗଲା। କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ତାର ବି ପତା ନାହିଁ। ଅରେ ହେଲୁଆ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ, ଆମ ଜାତିର ଧାରା ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ହଁ ସର୍ଦାର, ତା ନୁହେଁ ଆଉ କଣ। ସେଇ ମକରା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଝୁଙ୍କ ପଶିଲା ଯେ ଝୁମୁରି ଇଚ୍ଛା କରି ଅଣ୍ଡିରା ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁନି। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ
ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ନିଶାସକ୍ତ କରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ଦେଲା। ଧେନୁଆ ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଧିକ୍କାର କରୁ। ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି କେତେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି, କେତେ ଜୀବବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ମୋଗରା ଭଳି ଗୋଟାଏ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ହଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସର୍ଦ୍ଦାର। କେତେ ଜେଜେ ମାଙ୍କୁ ପିଶାଚିନୀ ସଜେଇ ଏ ଦୁନିଆ ମୁଲକରୁ ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର। ଧେନୁଆ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପାପୀ, ମହାପାପୀ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଆରେ ଯା ସୁକୁଟା, ତୋ ବସ୍ତିର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଦେବି। ହଁ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ଓହରି ଯିବି। ନାହିଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଓହରି ଗଲେ ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆଉ ଏଇ କୁସଂସ୍କାର, ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଦୂରେଇ ଯିବନି ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆଉ ଏଇ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମଜବୁତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ନହେଲେ ସଚେତନତା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସଚେତନ ନହେଲେ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଦୂର ହବନି। ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ନହେଲେ ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ କେବେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିପାରିବାନି ସର୍ଦ୍ଦାର। ତାହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ସର୍ଦ୍ଦାର? ଏଇ ଆଦିବାସୀ ବଡ଼ ମୁଲକର ଝିଅ ଆଜି ଦେଶ ଚଳଉଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ପାରିବାନି କାହିଁକି ସର୍ଦ୍ଦାର? ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଧେନୁଆ। ଆମକୁ ଏଇ ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହବ। ଖାଲି ବାହାରି ଗଲେ ହେବନି ସର୍ଦ୍ଦାର। ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା ପରାଧୀନର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଛିଡ଼େଇଲା ଭଳି ଆମକୁ ବସ୍ତି ବୁଲି ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ନିରୀହ ମକରାର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବସ୍ତି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମକରା ଜୀବନୀ ହବ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ସର୍ଦ୍ଦାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଧରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖଡ଼ି ସିଲଟ ଧରିବେ ଯେ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ବୁଝିବି ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଏଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ମୁଁ ଦେଶ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ଯୋଉଠି ମୋ ଜଙ୍ଗଲୀ ମା ବସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରିମି। ଠିକ ଅଛି ଧେନୁଆ, ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ତ ପଛେ ଅଛି। ମୋର ଆଉ ଏଇ ଶାସନ ଗାଦି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଛେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଅଛେ। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବା? ହଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ପ୍ରଭୁ ରାମ ବନବାସ ଗଲାବେଳେ ଭାଇ ଭରତ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ଧୋଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲା ପରି ଆମ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଜଣକୁ ତ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ଦ୍ଦାର। କିଏ ବସିବ ତାକୁ ଠିକ କର। କିଏ ଆଉ ବସିବ ସର୍ଦ୍ଦାର? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଧାନରେ ପରା ଅଛି, ରାଜା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିଁ ସିଂହାସନରେ ବସି ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର, ଆମେ ପରା ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦାୟାଦ ଭୁଲିଯିବା କେମିତି? ସର୍ଦ୍ଦାର, ଆଗେ ଚାଲ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମକରାର ଆତ୍ମାକୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇବାକୁ ଆମେ ସଭିଏ ଗୁହାରି କରିବା। ସର୍ଦ୍ଦାର, ଏଇ ତ
କୁନି ରଜା ଆଇଲନ୍। ଏ ବୁଆ ମୁଁ ତଳ ବସ୍ତିକୁ ଯାଉଛି। ଟୁଙ୍ଗୁରି ଶୁକୁଟି ଜେମି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବି। ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଆମ କୁନି ରାଜା କାହାରି ସହିତ ଖେଳିବେନି। ଖେଳିମିନି କଣ ସବୁବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବି? ଏ କୁନି ରାଜା ପିଣ୍ଡାରେ ନୁହଁ ରାଜଗାଦିରେ। ରାଜଗାଦିରେ ସେଟା କଣ? ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଂହାସନ। ତମେ ତାରି ଉପରେ ବସିବ ଆଉ କହିବ, ଏ ଘେନୁଆ ଏଠିକି ଆସ, ଆମ ବସ୍ତିର ଲୋକ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ମଥୁରା କଟକର ମହାପ୍ରତାପ ଯୁବରାଜ କଂସ ପିତା ଉଗ୍ରସେନକୁ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି କରି କହିବ, ଯାଅ ବସ୍ତି ଚାରିପଟେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରହରା ଦିଅ। ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ଯେମିତି ବାଘ ଭାଲୁ ନ ପଶନ୍ତି, ଆଉ ପଶିଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଦାଦି ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ କୁନି ରାଜା ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ତମେ ବା ଆମ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାଜା।